तो गुड इवनिंग मोर प्रिय पिला माने। तो आशा करुछि बहुत भलरे थिबो। तो आज आमे देखिबा एनएमएस बा एनटीएस एग्जाम बहुत जल्दी आसुछि, जहाँकि डिसेम्बर 1 तारिख हबार संभावना अच्छी बा डिसेम्बर प्रथम सप्ताह भितर परीक्षा हबार बहुत संभावना अच्छी। यही अगस्ट 31 तारिख अच्छी तार लास्ट डेट अच्छी। जो मैंने फॉर्म भी एप्लाय न करी जल्दी जल्दी कर दियो। आउ डिसेम्बर मास ही तार परीक्षा रही। तो आज आमे डिस्कशन करिबा किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उपरे। बछा बछा प्रश्न किछि रही। तो देखिबा कौन देइछि टिके देखिया पय चेष्टा करिबा। प्रथम प्रश्न कौन देइछि, केउंटी सहर जनबसति गढ़ी उठिबार कारण नुहे? व्यवसाय, वाणिज्य, सेवा केन्द्र ना कृषि? आमर प्रथमे आमे बुझिबा दरकार आमर जो सहर जनबसति गढ़ी उठी थाए कौन पाई गढ़ी उठी थाए। जदि सेठी वाणिज्य कारोबार अधिक होउथुबो ताले आमर कौन हबो, सेठी लोक अधिक सामिल रहिबे वाणिज्य कारोबार रे। व्यवसाय हेले भी बढ़िबो, आउ जदि सेवा केन्द्र होबो सेठी भी बढ़िबो। किंतु जदि कृषि होबो, कृषि हेले सेठी जनबसति बढ़िबो कि? बढ़िबो नाही। तो ताले सठिक उत्तरटी कौन होबो? कृषि ही हेबो। बुझी पारुथुबो। तापरे आमे 2 नंबर जीवा प्रश्न को। 2 नंबर रे कौन कहिछि से, केउंटी एक जन विरल अंचल माने केउ एरिया रे सबुठु आमर कम लोक संख्या देखा जाती रे? चीन, ग्रीनलैंड, भारत ना जापान? कोउठी आमर अछंती कम लोक अछंती? ग्रीनलैंड रे अछंती। कोउठी अछंती आमर? ग्रीनलैंड रे ही आमर सबुठु कम लोक अछंती हैला। तापर देखिबा 3 नंबर प्रश्न कौन कहिछि, वृष्टि बहुल अंचलर लोके की प्रकार बासगृह करिथांती? जोटी अधिक मात्रा रे वर्षा होई थाए सेठी लोक माने घर गुडाक केमिति तयारी करिथांती? तांको घर गुडाक केमिति थाए? साधारणतः छातटाकू से गड़ाणिया करिकि ही तयारी करिथांती हैला। तापर देखिबा आमे 4 नंबर प्रश्न कौन कहिछि से। 4 नंबर कहिछि, दक्षिण अमेरिकार आंडीज पार्वत्य अंचल रे काहाकू भारवाही पशु रूपे व्यवहार करा जाए? तो सब माल बोहिबा पई हमर केउ पशुटा को बेसी व्यवहार करंती? दक्षिण अमेरिका रे हमर चमरी गाई, लामा, घोड़ा ना गध? कोटा को बेसी हमर व्यवहार करिथांती? साधारणतः लामा को ही व्यवहार करा जाय थाए। काहाकू? लामा को ही व्यवहार करा जाय थाए। तापर देखिबा हमर 5 नंबर प्रश्न कौन कहिला से ना, स्वर्ण चतुर्भुज योजना रे भारतर केउ 4टी नगरी को संयोग करिति? स्वर्ण चतुर्भुज हमर काहाकू कहबा? तो 4टा जो मुख्य सहर रहिछि सेटा ही स्वर्ण चतुर्भुज ना? किए किए? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ए 4टा को हमर कौन कुहा जाए बाबा? स्वर्ण चतुर्भुज कुहा जाए हैला। पूरा संयोग करा जाइछि, रास्ता करा जाइछि एई 4टी शहर को जोड़िबा पई, संयोग करिया पई। या को ही हमर स्वर्ण चतुर्भुज कुहा जाए हैला। तापरे जिवा 6 नंबर को, आम राज्यर केउठारे बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर अछि? केउठी अछि? बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर एटा आम उड़ीसा रे अछि ना रे? उड़ीसा रे कोउठी अछि? कटक रे अछि ना राउरकेला ना मुनिगुड़ा ना भुवनेश्वर? भुवनेश्वर रे ही अछि हैला। तापर देखिबा 7 नंबर प्रश्न कौन कहिछि, आम देश रे केतोटी भाषा रे संवादपत्र प्रकाशित होई थाए? आम भारत रे जदि देखिबा 90टी नुहे, 91टी नुहे, 83टी नुहे, 92टी ही आमर संवादपत्र प्रकाशित हेउछि। तापर जदि देखिबा आमर 8 नंबर प्रश्न के ही जिबा। 8 नंबर से कहिछि कोन, केउटी जोगाजोगजर एक माध्यम नुहे? टेलीफोन, बही, संवादपत्र ना टेबुल?
ଆରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆମେ ଜଣକୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା। ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଯାହା ଅଛି ବିଚାର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତ ସବୁ ଖବର ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ, ଦେଶ ବିଦେଶର ଯେଉଁଠି ଯାହା ଖବର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲଟା କ'ଣ? ଟେବୁଲଟା କ'ଣ? ଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଆମେ ଖବର ପଠାଇ ପାରିବା କି? ବା ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ କି? ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ମାନେ ତାହେଲେ ଟେବୁଲ ହିଁ ହେବ। ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମର କ'ଣ ସେ କହିଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଡ଼କ ମାଟି ତଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଫ୍ଲାଇଓଭର, ଭୂତଳ ସଡ଼କ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ? ଆରେ ଭୂତଳ ମାନେ ମାଟି ଭିତରେ। ମାଟି ଭିତରେ ଆମର କେଉଁ ସଡ଼କ ଅଛି? ସାଧାରଣତଃ ମାଟି ଭିତରେ କେଉଁ ସଡ଼କ ଅଛି? ଯେଉଁଟାକି ଭୂତଳ ସଡ଼କ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଯେଉଁ କରାଯାଇଥାଏ ଆମର, ଯେମିତିକି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ମାଟି ଖୋଳି କରାଯାଇଛି ନା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିବହନ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମଟି ଉପଯୁକ୍ତ? ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜାହାଜ, ରେଳ, ବସ୍ ନା କାର୍? ଆରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ ଆମର ସଡ଼କ ପଥରେ ହିଁ ଯିବ। ରେଳ, ବସ୍, କାର୍। ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ କେଉଁଟା? ଜାହାଜ ହିଁ ହେବ। ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ତାହେଲେ ହେବ ଜାହାଜ ହିଁ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ? ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ କହିଛି ସେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ସେ ନା, ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କେଉଁ କେଉଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଆମର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ରେ ବାବା? କେଉଁଠି ଅଛି? କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ନା ମୁମ୍ବାଇ? କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି? ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ଆମର ଅଛି କୋଲକାତା ଆଉ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ହିଁ ଅଛି। ହେଲା, ପାତାଳ ରେଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟି ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବରଟାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପଠାଇ ପାରିବା? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଠାଇ ପାରିବାରେ? SMS, ଚିଠି ନା ଟେଲିଫୋନ୍ ନା ଫ୍ୟାକ୍ସ? ଯେକୌଣସି ସମ୍ବାଦଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଠାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଅଟୋ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ନା ଗଧ? ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବେଶୀ କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି? ଆମର ହାତୀ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି? ହାତୀ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର, ତିବ୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପଶୁକୁ ଭାରବାହୀ ପଶୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ତିବ୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପଶୁ ଅଛି? ବଳଦ, ଘୋଡ଼ା, ଚମରି ଗାଈ ନା ଓଟ? ଆମର ସେଠି ବେଶୀ ଚମରି ଗାଈ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ଧରିତ୍ରୀ ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା? ସବୁଠୁ ପୁରାତନ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼େ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ହେଲା। କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କେଉଁଟି ସ୍ଥଳ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ? ଦେଖ କେଉଁଟା ଆମର ଯାଏନି, ରାସ୍ତାର ଯାଏନି। ଟ୍ରକ୍ ତ ଯାଏ ରାସ୍ତାର, ଟ୍ରେନ୍ ତ ଯାଏ, ବସ୍ ବି ଯାଏ, ଡଙ୍ଗା ତ ଆମର ପାଣିର ଯାଏ ନା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ, ଡଙ୍ଗା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ନା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ବନ୍ଦର, ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସହରକୁ କେଉଁ ପଥ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ? ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ଭୂତଳ ସଡ଼କ ନା ରେଳପଥ? ତ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? NH ଅଛି ନା? NH
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜଧାନୀକୁ ସଂଯୋଗ ହିଁ କରୁଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଛି ସେ, କେଉଁଠି ଜନବିରଳ ଅଞ୍ଚଳ? କେଉଁଠି ଆମର ସବୁଠୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ରେ? ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ନା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ? ସାଧାରଣତଃ ଆମର କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ମରୁଭୂମିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ମରୁଭୂମିରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି କେମିତି ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବହୁତ ଆମର କମ୍ ଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାମ, ନଗର, ମହାନଗର ନା ରାଜ୍ୟ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 1 ଲକ୍ଷରୁ ଯଦି ଅଧିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? କିଏ ସେ କଲ୍ କରୁଛି? 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆମର ସାଧାରଣତଃ ନଗର ହିଁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନଗର ହିଁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। କିଏ କଲ୍ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର, ତାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ କରିଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଆଉ କଲ୍ ଆସିବନି, ବାସ୍ ଏବେ ଆରାମସେ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? ଭାବ ଓ ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଏକ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେଉଁଠି? ଭାବ ଓ ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଫ୍ୟାକ୍ସ ନା ସମ୍ବାଦପତ୍ର? ସବୁଠୁ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ଆମର କହିଲ ଦେଖି? ଏସ୍ ହେବ ନା? ହଁ, SMS ହିଁ ପ୍ରାୟ ରହିବ। ସବୁଠୁ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଆମର SMS। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ଚତୁର୍ଥ, ତୃତୀୟ, ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ? କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ନା? ପ୍ରଥମରେ ହିଁ ଅଛି ଆମର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ସେ କହିଛି? 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ସେ କହିଲା? କେଉଁଟି ମହାଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳ? ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ଆମର କେଉଁ ଟ୍ରେନଟା ଚାଲୁଛି ରେ ବାବା? କେଉଁ ଟ୍ରେନଟା ଚାଲୁଛି? ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହିଁ ସବୁଠୁ ସ୍ପିଡି ଚାଲିଛି। କମେଣ୍ଟର ଜଣାଇବ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଛି, ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି ହେଲା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଯିବା, କେଉଁ କାରଣଟି ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନର କାରଣ ନୁହେଁ? ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନର କାରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ଯେଉଁ ବସନ୍ତି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍। ଆଉ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି କେଉଁଠି ବସନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି ଉର୍ବର ମାଟି ଥିବ ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ବସିବ, ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବସିବ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ବସିବ। କିନ୍ତୁ ଇଟା ତିଆରି ଏଠି ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ହେବ କି? ହେବନି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? କେଉଁଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନର କାରଣ? ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି କାରଣ ନୁହେଁ ପଚାରିତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତିର କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ? ଏଇ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ନୁହେଁ ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତିର? ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଛି ସେ, କେଉଁ ଜନବସତିରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାଏ? କେଉଁ ଜନବସତିରେ? ଅପଖଣ୍ଡିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି, ସଘନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି, ସକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ରୈଖିକ? କେଉଁ ଜନବସତିରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଆମର ରହିଥାନ୍ତି? ଅପଖଣ୍ଡିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତିରେ, ଏଥିରେ ହିଁ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? କେଉଁ ଯାନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ନାହିଁ? ମାନେ କାହାର ଆମର ଧୂଆଁ ବାହାରେ ନାହିଁ? ସାଇକେଲ, ବସ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନା ରେଳଗାଡ଼ି? ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ଆମର କ'ଣ ବାବା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କହିଲ? ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନା ବସ୍, ରେଳଗାଡ଼ି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ନାହିଁ କେଉଁଟା? ଆମର ସାଇକେଲ ହେଲା। ସାଇକେଲଟା ହିଁ ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘରେ ବସି ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବା? ବାଇନାକୁଲାର, ବେତାର, ଦୂରସଞ୍ଚାର ନା ଦୂରଦର୍ଶନ?
କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଥା କହିଛି, ମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା, ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ପଚାରୁଛି 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଜନବସତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି କୁହାଯାଏ। କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଜନବସତିଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ'ଣ କହିବା ତାକୁ? ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି କହିବା ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନବସତି? ରୈଖିକ ନୁହେଁ ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ହିଁ କହିବା। ତାପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏନି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି? ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ, ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। କେଉଁଠି ଆମର ଦେଖାଯାଏନି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି? ଆମର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ହେଲା, କେଉଁଠି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଅଛି ରେ ବାବା ବନ୍ଦର? ଗୋପାଳପୁର, ଧାମରା, ଚାନ୍ଦବାଲି, ପାରାଦୀପ। ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ତ ବନ୍ଦର ଅଛି ବାବା। କେଉଁଠି ସବୁଠୁ ପ୍ରଧାନ କେଉଁଟା? ପାରାଦୀପ ନା? ପାରାଦୀପରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର, ସବୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାଏ ଆମର। ଯେଉଁ ଜନବସତିରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଲଗି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା? ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିବ ସେ ଜନବସତିକୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା? କ'ଣ କହିବା ସେ ଜନବସତିକୁ? ସେ ଜନବସତିକୁ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି? ସଘନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଉର୍ବର ପଟୁମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଶିଷ୍ଟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ? ଯେଉଁଠି ପଟୁ ମାଟି ଅଛି ସେଠି ଆମର କେଉଁ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ଜନବସତି ଆମର? ସଘନ ଓ ସକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଲୋଏସ୍, ଲାଲ ମାଟି, ଜଙ୍ଗଲ ମାଟି ନା ମାଙ୍କଡ଼ା ମାଟି? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଲୋଏସ୍ ନା? ଲୋଏସ୍ଟା ଆମର ଯାଉନାହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ, ଲୋଏସ୍ଟା ହିଁ ଆମର ଯାଉନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଜଳବାୟୁ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଜଳବାୟୁ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ପରିସଂସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2, 3, 4 ନା 5? 3 ଭାଗରେ ହିଁ ଆମର ପରିସଂସ୍ଥାଟାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ଜଣାଇବ କମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ? ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ? ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଦେଖାଯାଏ, ଝାଉଁ ଦେଖାଯାଏ, ନଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ? ସେ ସିଡାର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମର ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ସିଏ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ରେ? ଫାର ତ ଦେଖାଯାଏ ସରଳ ବର୍ଗୀୟରେ, ଲାର୍ଚ ଦେଖାଯାଏ, ସିଡାର ଦେଖାଯାଏ, ହେନ୍ତାଳଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ବୁଝିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଫଳ ଅଟେ? ଚର୍ମ କର୍କଟ କେଉଁ ରୋଗର ଫଳ ଅଟେ? ଚର୍ମ କର୍କଟ, ଚର୍ମ କର୍କଟ କ୍ୟାନ୍ସର, କ୍ୟାନ୍ସର ପୁରା ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ହେଉଛି? এইটা ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ତ ହେବନି, ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେବନି, ନଦୀ ବି ହେବନି, ତାହେଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ज़्यादातर ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହିଁ ହେଉଛି, ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ହିଁ ହେଉଅଛି। ତାପରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶବ୍ଦ କେତେ ଡେସିବେଲ? ଆମେ ଯେଉଁ ଜୋରରେ ପାଟି କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦଟା କେତେ ଡେସିବେଲ ଭିତରେ ଅଛି?
ध्वनि को आमर जो मापती कौन डेसिबेल मापती तो केते डेसिबेल भितर रोचे बड़ पाती कथबार्ता हेले आमर 60 डेसिबेल ही रोचे है। तापर जीवा 33 नंबर प्रश्न सर्वाधिक केते डेसिबेल शब्द कानर कौन सी क्षति करी न थाए माने आमे सुनी पारिबा जिमिति लास्ट केते डेसिबेल पर्यंत ही रही 75 डेसिबेल 75 डेसिबेल कौन सी क्षति करी न थाए मिनिमम टा 60 रही तो 90 डेसिबल है कान फान फाटीज है। तापर देखिबा 34 नंबर प्रश्न कौन कहला पृथ्वीर शतकड़ा केते भाग लोक विशुद्ध पानीय जल पाती ना पानीय जल केते लोक आमर साधारणतः पाऊ नाहांती केते पाऊ नाहांती साधारणतः मात्र 20 भाग पाऊ नाहांती आउ 80 भाग ही पाउचंती है। तो आशा करुछि आउ प्रश्न अच्छे अल्प 2-4टा अच्छे देखीदवा कौन कही ना उपक्रांतीय तृणभूमि को दक्षिण आफ्रिकार कौन कहती उपक्रांतीय तृणभूमि को आमर कौन कहती प्रेरी नुहे स्टेप नुहे भैलड कहती कौन कहती भैलड है। तापर नेक्स्ट प्रश्न जीवा केउटी मनुष्यर मौलिक आवश्यकता नुहे फोन वस्त्र खाद्य बासगृह अरे खाद्य वस्त्र बासगृह तो आमर मौलिक आवश्यकता किंतु फोनटा कौन फोनटा नहेले भी मनीष बंची पारिबो किंतु वर्तमान पई आजिकाली तो बिना फोन रे रहिबा ही बहुत मुश्किल लोक मानक देखिबा नेक्स्ट कौन कही केउटी चिरहरित अरण्यर उद्भिद नुहे आमर प्रथमे बुझा दरकार चिरहरित अरण्य केउ केउ गछ आमर साधारणतः देखा जाई थाए कौन कौन थाए चिरहरित अरण्य आबुलस थाए मेहगानी गछ थाए रोजवुड थाए शाल ही न थाए है चिरहरित अरण्य शाल ही आम देखा जाएनि बास। तापर केउ प्राणी सन्तसंतिया अंचल आमर साधारणतः बास करि थांती सन्तसंतिया अंचल केउ प्राणीटा देखा जाए बाघ मांकड़ सरीसृप ना जल हस्ती साधारणतः आमर बाघ ही देखा जाए थाए सन्तसंतिया अंचल साधारणतः बाघ ही रही पारिबो हैला। तापर केते अक्षांश मध्य क्रांतीय उपक्रांतीय अरण्य गुड़ाक देखा जाए क्रांतीय उपक्रांतीय अरण्य आमर केते डिग्री देखा जाए 5 रु 35 डिग्री मध्य क्रांतीय उपक्रांतीय आमर अरण्य गुड़ाक देखा जाई थाए। तापर शेष प्रश्न यहाँ अच्छी निम्नक्त केउ तृणभूमि पृथ्वीर रुटी झुड़ी भाव में परिचित यहाँ बहुत इंपोर्टाट रुटी झुड़ी आमर केउ तृणभूमि को कुआ जाउछि रुटी झुड़ी क्या कह जाए आमर उपक्रांतीय तृणभूमि को आमर रुटी झुड़ी भाव में परिचित है। तो आशा करुछि समस्ते भल भाव में बुझीपारि तो सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनि है सांग मानू निश्चय शेयर करिवो यही क्वेश्चन यहीपरि क्वेश्चन ही निश्चय आसीबो एनएमएस परीक्षा रे। तो थैंक यू।